कनेडा सरकार यही स्टैंड लैके आपकी गल कर रही है कि भाई जिहड़ा तुसी कतल कीता है वो शख्स भाई हरदीप सिंह निज्जर ओदा सानू नहीं पता भी वो किहड़े खाड़कू खालिस्तानी विचारधारा दा कोई मतलब नहीं। तुसी ओदा कतल कीता जिन्हों डेमोक्रेसी कहते आ ओदे कमाल आहे भाई इस मौके गोदी मीडिया ने यूट्यूब चैनलों ने जो धमकी चक्की हुई है उहदे विच इउं लगदा बई जिवें ट्रूडो ने बहुत वड्डी गलती कर ली है ते ओह तां हुण माफिया मंगदा फिरदा। इन्हां ने इउं बनाया पिया बई जिवें जस्टिन ट्रूडो थर थर कंबदा फिरदा, इउं लगण लाया पिया भी जिवें कनेडा की सारी जिहड़ी उत्थों दी मिलटरी आ जां उन्हां दे होर साधन आ भी वो सारे ठुस हो गए ते भारत दे मूहरे जां मोदी दे मूहरे भी उन्हां दी जान निकली पई। मोदी तो डर के सारे दुनिया भर दे जिहड़े वड्डे मुल्क ने उन्हां मुल्कां दे सियासी लीडर ने वो अंदर खाते मोदी नूं फोन कर करके कह रहे ने भी असीं नहीं हैगे ट्रूडो दे नाल, असीं नहीं कनेडा दे नाल, साडे वल्लों तां चाहे साडे मुल्क दे विच भी आके तूं जिहड़े तेरे लई खतरनाक ने उन्हां सिखां नूं कतल कर दे करवा दे भी असीं तेरी गल च नहीं आउंदे। कनेडा दे विच एक सुखा दुन्ने के नां दे बंदे दा कतल होया, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। इन्हां दे अंदर लूरियां उठदियां ने भी असीं फिर कहीए भी साडियां खूफिया एजेंसियां ने भुसके मार दी है। ते जदों पिछली बार पंगा लिया सी उदों बाद विच पिछले 3-4 दिन तो चीकां पैंदियां रहियां कि हमने नहीं मारा। मोदी हुणी जिहड़े ने ये समझदे आ भी कनेडा विच बैठे हुए सिखां दे कतल करना ते पाकिस्तान दे विच इहो जिहियां वारदातां करनियां कराउणियां एक बराबर। टीवी 84 ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कनेडा दे विच भाई हरदीप सिंह निज्जर दे कतल दे बारे जिस तरीके नाल उथों दी सरकार ने भारत सरकार उत्ते ये दोष लाया, ये सच्चाई बयान की, उस तो बाद जो माहौल बनया होया उहदे विच कुछ गल्लां बड़ियां जरूरी ने। मैनूं तां इउं लगदा है भी ये कपिल शर्मा दा शो जिहड़ा बड़ा हासे मजाक लई बड़ा मशहूर मन्निया जांदा भी ये शो बंद कराउणगे जिहड़े आ साडे भारत दे यूट्यूब चैनलां वाले जां जिहड़ा भारत दा गोदी मीडिया। 4-5 के सिर ते बाल हुंदे आ गंजियां जिहां दे आके बह जांदे आ, ना उन्हां नूं इह पता भी किहड़ी पार्टी दा की स्टैंड आ कनेडा च, ना उन्हां नूं इह समझ आ बई किहड़े मुल्क ने की कहा, पता नहीं किहड़ी अंग्रेजी कित्थों पढ़ ली क्योंकि बाहरले मुल्कां दी जिहड़ी प्रैस रिलीज हुंदी आ उन्हां तों आपे ही तीर तुक्के जे ला के इन्हां ने इउं बनाया पिया भी जिवें जस्टिन ट्रूडो थर थर कंबदा फिरदा, इउं लगण लाया पिया भी जिवें कनेडा की सारी जिहड़ी उत्थों दी मिलटरी आ जां उन्हां दे होर साधन आ भी वो सारे ठुस हो गए ते भारत दे मूहरे जां मोदी दे मूहरे भी उन्हां दी जान निकली पई। जाने कि जिहड़ा कोई बंदा गंभीरता नाल सीरियस हो के सुनना चाहे समझना चाहे भी चलो आपां नूं पता तो लगना चाहिए भी इन्हां दा पक्ष की आ इस मसले ते, तां उस बंदे नूं शर्म आउंदी आ कि यार की सुन की रहे। तो ये जिहड़ा मीडिया इहनूं मीडिया कहण लग्गिया
ਆਪਦੇ आप उत्ते तरस आउंदा भी यार कित्थे फस गए। कोई तां गल अकल मौत वाली करे बंदा। ते ਉਹ लोग ਉਹ वर्ग समाज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਡਰਪੋਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ मतलब कि लैस आ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੱਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਰ जंगल च घट जाण तां जंगल दे उत्ते गधियां दा ही राज हो गया। पर जिहनूं डेमोक्रेसी कहंदे आ ਉਹਦੇ कमाल आ बई इस मौके गोदी मीडिया ने यूट्यूब चैनलों ने जो धमच्ची चक्की हुई आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ लगदा बई जिवें ट्रूडो ने बहुत वड्डी गलती कर ली आ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਕਰਵਾ ਦੇ भी असी तेरी गल च नहीं आउंदे। मतलब कि मोदी नूं इन्ना वड्डा सारे धरती दा एक जिवें जिहतों सारी दुनिया चालू होवे। हुण भारत दीयां फिल्मां दे विच इहो जिहा कुछ बड़ा हुंदा भी एक जी डॉन आ जिहड़ा सारी दुनिया नूं डराई फिरदा ते ओह सारे जिहड़े मुल्क ने उन्हां ते उन्हां दा ओहदा सिक्का चलदा। उवें दा मोदी दा अक्स बना के ओहो जिहा फोटोआं ला के ओहो जिहा चीज़ां बना के ये चैनलों वाले गोदी मीडिया वाले भारत के लोगों नूं गुमराह कर रहे हैं। हुण मोदी हुणी उस गुजरात तो ने जिस गुजरात ने लटेरे ते व्यापारी वर्ग पैदा किया। व्यापारी जिहड़ा हुंदा ओहदा एक अनकाती प्रोग्राम हुंदा भी मैं किवें वध तो वध नोट कमाउणे आ। दूजा वर्ग जिहड़ा लटेरियां दा ओह इह आ भी लिस्टां सोशल मीडिया ते तुरियां फिरदियां ने कि पिछले 10-15 सालां दे विच इस मुल्क दी सांझी पूंजी नूं लुट के किहड़े बाहरले मुल्कां नूं भज्जे आ ते उन्हां विच सब तो वड्डी गिणती गुजरातियां दी। तीजी गल आ जांदी आ भी जिहड़े आ चैनलां वाले रोडे भोडे जे लारा कंपनी इस वेले दबके मार रहे ने। हालांकि जिहड़ा यह मसला ये एक रणनीतिक कूटनीतिक जां इंसाफ की लड़ाई, ये कोई जंगी माहौल नहीं है। इत्थे कोई तोपखाना नहीं बीड़िया जाना। ये तां सिद्ध मसीधी जी गल आ कि एक मुल्क है, उस मुल्क नूं आपदी धरती उत्ते किसी होर मुल्क दी इस तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं कि तुसी साडे मुल्क दे नागरिकां नूं इत्थे आके कतल करदे फिरो। यह मुल्क कनेडा, इंग्लैंड, अमेरिका, बेशक भारत भी है, कोई भी मुल्क इस तरीके नाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत भी नहीं करूगा। दूजी गल, हर मुल्क दे आपो अपने कायदे कानून ने, पर जिहड़ा लोकतंत्र कहंदे आ, डेमोक्रेसी कहंदे आ, वो तां तकरीबन सांझे ਜਿਹੇ काम ने। जेकर भारत सरकार, कनेडा सरकार, इंग्लैंड, अमेरिका सारे जिहड़े मुल्क ने वो सारे ही कहंदे आ भी हरेक बंदे नूं आपदे विचारां दे प्रगटावे दी आज़ादी है। ते कनेडा सरकार यही स्टैंड लैके आपदी गल कर रही है कि भाई जिहड़ा तुसीं कतल कीता है वो शख्स भाई हरदीप सिंह निज्जर, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ नहीं पता भी ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲੇਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ
ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ 2-2.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਭਕਾਈ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਖੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਚਾਰ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੂਹਕ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਆਹ ਮਾਰਚ ਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇੱਕ ਆਹ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੋਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੇ ਭੋਲੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਪ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਲੋ ਜਸ ਪਾਇਓ, ਫੂਫੀ ਸੁਤਾ ਵਿਹਾਵਣ ਆਇਓ। ਵੀ ਬੱਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਜਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਵਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਲੋ ਜਸ ਪਾਇਓ, ਫੂਫੀ ਸੁਤਾ ਵਿਹਾਵਣ ਆਇਓ, ਵੀ ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ, ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਬਾਰੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ, RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰਤ ਦੇ RSS ਵਾਲੇ, ਜਨਸੰਘ ਵਾਲੇ, BJP ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਹੁਣੀ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਹੁਣੀ ਇਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਲਫੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 99% ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਪੁਆੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ RSS ਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ, RTI ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਲੇ ਭੋਲੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ
ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਥਣ ਨੂੰ 3-4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਖਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਟੇਰੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਧੋਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾ ਜੋਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜੋਂਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੋਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜੋਂਗੇ ਕੀ 2 ਆਨੇ ਮੇ ਅਸਵਾਰੀ, ਬਈ ਉਦੋਂ 2 ਆਨੇ ਪੈਸੇ, 2 ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, 2 ਟਕੇ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਪੈਸੇ। ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਣ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਕੌਣ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਖੱਟੇ। ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਛਲ ਕਪਟ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਲਾਸਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਬਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਸ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕੀ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ, ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਕੰਨ ਬਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਸਮਝੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਸਰਦੂਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਕਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਵੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਕਬਾਲ ਗੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਜੱਕੜ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ, ਕਾਂ ਪੁੱਠਾ ਟਰੂਡੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੋਰ ਨਿਕਲ। ਬੜਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇ ਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਚਲੋ ਆਜੂ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਭਗਾਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਦੋਗਲਾਪਣ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਇਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਇਕ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਇਕ ਉਸ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਮਸਾਜ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕੰਬਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ
इंडिया दी। इत्थे तां जेकर कनेडा गौरमेंट कह दे ये कहते जी असीं सारे इत्थे बंद करते जी, उतों वीजा नहीं जे वो, जे किते इत्थे कोई अफवाह उड़ा दे बई जेड़ा हिंद महासागर आ ते अरब सागर आ भी उत्थे जहाज खड़े आ, जिन्हें जिन्हें कनेडा नूं जाना बई वो सारे दे सारे तैयार होके उत्थे इन्ने टाइम च पहुंचो। सारे जिहड़े गोदी मीडिया ते चैनलों वाले आ ना, इन्हां चैनलों वाले दे टब्बर टीर ते आप भी ये सब तो वध जहाज़ां वालों ऐ भज्जे जाणगे, उत्थे जाके चीकां मारनगे भी कोई जहाज नहीं साडे नाल ठगी होई आ जी। जिहड़े कनेडा नूं ये कहंदे आ जी भी वो तां बहुत मथाज आ, उत्थे तां कोई गल ही है नहीं जी, उत्थे साडे तो बगैर बस काम खत्म हो गया। उस मुल्क प्रति जां इन्हां दी इस देश भगती का जे नमूना देखना होवे, एक अफवाह बना दो लै भी कनेडा च बिल्कुल फ्री एंट्री, भारत के लोगों लिए फ्री सद्दा आ जाओ करा, ये भज्जे ना जाण जो। सिंपल जी एक सादी जी गल आ भी तुहाडे मुल्क का नाम आया, तुहाडीआं एजेंसियां ने तुसीं दावा कीता कि असीं कतल कीता, ते भाई अवतार सिंह खंडे दा जां भाई परमजीत सिंह पंजवड़ दा मामला होर है, वो मुल्क होर आ, उन्हां दी कहानी उन्हां दे मुल्कां दे हिसाब नाल उन्हां ने रिएक्ट करना। पर जस्टिन ट्रूडो ने, ट्रूडो सरकार ने आपदे मुल्क दे हिसाब नाल, आपदे लोकां दे हिसाब नाल जो उन्हां नूं ठीक लग्गिआ उन्हां ने करना। जे आ सुखा दुन्ने के दे कतल दे विच भी कोई इहो जी गल होई तां उत्थे वो फिर भी करनगे भी भाई किहने मारिआ, ठीक आ तुसीं ओहनूं गैंगस्टर कहो, ठीक आ ओहदा कोई क्राइम रिकॉर्ड होएगा, पर इस तरीके नाल उत्थे कोई कतल होवे, उस कतल दे कातलां दे बारे जो उत्थों दा सिस्टम जिवें दा उत्थों दा इंसाफ दा न्याय दा प्रबंध आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। हद होई पई। कल भी आपां चर्चा कीती सी भी शुकर असीं सिखां दे घरे जम्मे आ, असीं तां अज भी कहने आ हाँ असीं मसा रंगड़ वड्ढिआ सी, असीं तां इंदिरा ठोकी सी, असीं तां वैद्या ठोकिआ सी, ते गां भी खालसा पंथ दे अंदर ये रवायत रहनी है, चाहे कोई होवे जिहड़ा भी सिੱਖੀ ਅਤੇ सिखां दा बुरा करेगा, सिख आपदे धर्म ਅਤੇ इतिहास तो प्रेरणा लैके जो कुछ करीदा हुंदा ਉਹ करनगे। इस गल दे विच कोई सानू बाल फरेब नहीं पाउणा आउंदा, साडा तां धर्म कहंदा है जे जीवे पत लथी जाए। पहला हुब हुब के तुसीं कहने हो जी मोदी ने चक ते फटे, मोदी ने ढाता ढेर करता खालिस्तानी, हुण तुसीं मतलब लत्त नहीं लाउंदे। ते गोदी मीडिया जिहदी आपां अज चर्चा कर रहे हैं, इहने जो चंद चाढ़े ने उहदे बारे जिहड़ा इंडियन मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया ओहदी तां गल लांभे रही। मैं जिहड़ा साडे सिख भाईचारे वाले खास तौर ते यूट्यूब चैनलों वाले हद ही होई पई आ, जिहड़े भारती गोदी मीडिया दे चेले चमचे आ, उन्हां ने की कीता होया बई जिहड़े जिहड़े बंदे ट्रूडो दे खिलाफ कैनेडियन सिस्टम दे खिलाफ बोलदे आ, सारे भारत विचों लभ लभ के उहदियां खबरां दे रहे ने, ते जिहड़े जिहड़े मोदी दी जां भारत दी निखेधी करदे लीडर जां कोई होर बंदे उन्हां खबरां नूं लुका रहे। पर साडे इत्थे पंजाब दे विच जिहड़े आपदे आप नूं पंथ दे पैसे नाल चलदे जां सिख कौम दे जज्बातां दी गल करदे साबित करदे रहिंदे आ, उन्हां ने की काम फड़िया होया बई जिहड़े जिहड़े सिख इस चीज़ की निखेधी करदे आ, चाहे मान साहब ने, चाहे वह दल खालसा आ, ते चाहे होर आगू बहुत सारे आगूआं ने, जथेबंदियां ने, भाई दलजीत सिंह बिट्टू होना वाले जिहड़ा ग्रुप आ, होर बड़िया ने, इतों तक कि श्रोमणी कमेटी ने भी जिहड़े बयान दिते ने उन्हां नूं तां पिछे जे करदे आ, ते जिहड़े बयान इंडियन स्टेट सिस्टम नूं सबूत बहिंदे आ उन्हां नूं उभार के दिखा रहे हैं। सब तो शर्मिंदगी वाली शर्मनाक जिहड़ी हरकत गोदी मीडिया ने जिहड़े यूट्यूब चैनलों वाले इन्हां ने कीती है, ਉਹ ਇਹ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਬਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਆ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 1984 ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੰਦ ਕੀ ਚਾੜਿਆ, ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਇਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਉਂ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਆ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੀਂਡਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ, ਬਿੱਟਾ ਕਿ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਇੱਧਰ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ 2 ਨੇ ਚਾਹੇ 20 ਨੇ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹਟਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ
मोदी ये स्थापित करना चाहता है कि देखो दो पंजाब भारत में चलदियां सीगियां, एक लहर चलती सी कश्मीर की आज़ादी की, वो भी मैं ठप करती, उल्टा उन्होंने जो 370 का धारा का मिलिया सी वो भी खोह लिया। दूजा मैं सिख जिहड़े खालिस्तान लई लड़दे करदे सी वो खूंजे लाते। हुण जदों खालिस्तान के संघर्ष नूं बल मिलदा दिख रहा, जदों दुनिया भर दे विच हर संभव तरीके नाल खालिस्तान का एजेंडा जोर बढ़ता जा रहा, उस मौके फिर कहण लगे हुए ने कि जी जे खालिस्तान की गल तेज हुई फिर मोदी नूं फायदा। मैं तो स्पष्ट जी गल जानदा कि जिहड़े इत्थे मोदी दे वोटर सपोर्टर ने उन्हां नूं चाहे जो मर्जी आपां समझो, जो मर्जी कहो, उन्हां लई तां इह बणिया होया कि जी अज तक साडे जुत्तियां ही पैंदियां रहियां। चाहे कांग्रेस दे मंत्री प्रधानमंत्री जां पिछले जिन्हां समयां दे विच जिन्हां लोकां ने राज कीते आ वो भी हिंदू ही सी, पर सानू सिर चक के जिउणा नहीं सी कदे सिखाया। सानू तां हर मौके आपदी नमोशी, हर मौके सानू आपदी तंगी, साडे इतिहास विच जो कुछ साडे नाल वापर चुकिया ओहदी करके साडी तां बिल्कुल बेशर्मा वाली जिंदगी रही आ। मोदी दे हुंदियां कहंदे भी सानू माड़ा जिहा खुल मिली आ भी असीं भी आपदा सिर उच्चा करन जोगे हुंदे। उन्हां नूं लगदा भी साडी अणख गैरत साडी चढ़त बनदी, पर यह मुश्किल जो इतिहास विच बीते दौर विच इन्हां भाईचारे दे बड़े वडेरियां ने लिख दिता होया, लिखवा दिता होया, वो मुकना नहीं, वो मिटना नहीं। जो हेरा फेरियां, ठगियां, बेवफाइयां, आपदी धरती नाल, आपदे लोकां नाल हमेशा ही गदारी, ये सारा कुछ कित्थे जाऊगा। अज भी आए दिन कोई ना कोई इन्हां विचों फड़िया जांदा। पाकिस्तान दे नाल संबंध सीगे जी, पाकिस्तान नूं भारत दीयां फौजी छाउणियां दे भेत दे रहा सीगा। सो ये जिहड़ा इन्हां दे खून दे विच वा पैसा माया किवें कमाउणी, चाहे मां बेचनी पै जे, चाहे मां भूमि बेचनी पै जे, तो जिन्हां दे अंदर ये सारा कुछ आ उन्हां ने की भारत नाल वफा करनी आ। उन्हां नूं इस वेले ये लगदा कि मोदी कोई बहुत महान देवता, उपरों गोदी मीडिया उन्हां नूं बना के रखदा। इन्हां ने तां उहदे मंदिर बना देने आ भी बहुत इहो जे। बाकी जिहड़े पहिलों जिन्हां दे मंदिर बनाए, जिहड़े पहिलों देवी देवते बनाए हुए आ इन्हां ने, वो भी इसे तरीके नाल ही है। सो सानू इस गल दा कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं कि मोदी जितदा कि हारदा। सानू इस गल नाल कोई मतलब नहीं कि जिहड़ा मोदी विरोधी गठजोड़ आ ओहदा की फायदा, ओहदा की नुकसान। सिख नूं दुनिया भर दे विच सिर्फ ते सिर्फ ये गल चेते रखण दी लोड़ है कि साडी कौम दा इस वेले सब तो बड़ा खतरा साडी होंद हस्ती नूं जे है तां ओह दिल्ली अते नागपुर तो चल रहा उस एजेंडे तो आ, जिन्हां ने अड अड तरह के प्रोग्राम भी जेड़े सिख पंथ की चढ़ती कला लई लड़न मरन वाले आ उन्हां दे कतल करो, बाकियां च दहशत पाओ, सिखां नूं केसाधारी हिंदू जिन्ना टाइम आपदे आप नूं मान नहीं लैंदे उन्ना टाइम इन्हां दे उत्ते हमला रखो। ये जिहड़ा सारा कुछ आ इहदा इलाज सिर्फ ते सिर्फ खालिस्तान च ते खालिस्तान दी लड़ाई दे लई आपदे आप नूं तैयार करना, खालिस्तान नूं समर्पित होना, ये साडी ड्यूटी है। असीं इन्हां चक्करां चों निकलो कि जी मोदी आ गया फलाना रह गया, ये जिन्हों मर्जी प्रधान बनाउण, जिन्हों मर्जी प्रधानमंत्री बनाउण, थोड़ा सिखां दा कुछ उहदे नाल की है। जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह सीगा जां ज्ञानी जैल सिंह सीगा सत्ता च वड्डियां पोस्टां ते, उदों अपना किन्ना क बचा रहा, उदों अपने नाल किहड़ी जदों चिट्ठी सिंहपुरे च होया जां साडे नवंबर 84 च होया उस मौके बथेरे सिख सी जिहड़े वड्डियां वड्डियां पोस्टां ते सी। सो एवें इस बहम च कि जी फलाना जे जित जे फलाना जे हार जे, ये भारतीय हुकूमती तंत्र दे अंदर ऊच नीच जिहड़ी मर्जी चलदी रहे, गोदी मोदी मीडिया जिहड़ा कुछ मर्जी करदा फिरे, आपां अपने निशाने नूं समर्पित होईए, खालिस्तान जिंदाबाद कहिए ते खालिस्तान दे सिरजणा दे लई कौम दी बुलंदी दे लई सरगर्म होईए। इत्थे समाप्ति करते हैं, कल फिर मिलांगे जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।